स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह तो देख रहे हो गिलको प्रेजेंट विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हां। नवी बनी सरकार ने और नवे बने मुख मंत्री साहब ने कहा सीगा कि मैं जो सत्ता दे विच आवांगा हरा पैन सब तो पहला नौजवानों को रोजगार देने ते चलेगा, नौकरियां देने ते मेरा हरा पैन चलेगा। और हरा पैन चलिया भी, कुछ नौकरियां मिलियां भी, कुछ कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन दा दावा भी किया गया, नोटिफिकेशन भी जारी होया। पर कई लोग ये दावा करने कि जिहड़ा हरा पैन चलिया ये लोगों को पक्का करने के लिए नहीं, एक घपले करने के लिए चलिया। क्यों ये दावा किया जा रहा है, इस ते विचार चर्चा लैके हाजिर होए। दरअसल नायब तहसीलदार दीआं भर्तियां दा मसला काफ़ी सुर्खियां दे विच है। पहला ये मसला इदां लग रहा सी कि शायद इस सियासी तौर पर मसला उबारिया जा रहा है, कुछ क सियासी लीडर इहदा लाहा लेना चाहते हैं। इस करके पीपीएससी वालों जिहड़ा नायब तहसीलदार का एग्जाम लिया गया उस दे विच घोटाले के दावे किए जा रहे हैं। उन्हां दाविਆਂ दे विच दम भी लग रहा सीगा, पर अज ਉਹ दाविਆਂ ਨੂੰ होर पुख्ता करने लई कुछ प्रख्यार्थी ने जिहड़े ਉਹ अज मीडिया के सामने आए हैं। दरअसल पीड़ित उम्मीदवार श्रोमणी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया नाल अज मीडिया के सामने रूबरू होए ने। पंजाब दे विच नायब तहसीलदार की भर्ती दे विच घोटाला होया कि नहीं होया, ये वड्डा सवाल। योग्यता के आधार पर नौकरी ते इंसाफ की मांग की जा रही है कि योग्यता के आधार पर नौकरियां नहीं दित्तियां गईयां। पीपीएससी ने नायब तहसीलदार की असामी वास्ते ये प्रीख्या लई सी, जिस ये दावा किया जा रहा है कि उम्मीदवार ने सरकार ते पीपीएससी ते सवाल खड़े किए हैं। उम्मीदवार ने वड्डे सवाल खड़े किए हैं। की सवाल खड़े किए हैं? उम्मीदवारों के नंबर शो ना करने उत्ते सवालिया निशान लगाए गए हैं कि नंबर क्यों नहीं दसे गए कि किन्ने नंबर पास होए ने। जनरल कैटेगरी के 19 दे विचों 11 उम्मीदवार इक्को जिले के वसनीक ने। जिहड़ी शक की सूई घुमदी है वो वार वार इन्हां वल्लों दावे किए जा रहे हैं। प्रीख्या जिहड़ी हुई सी उसदे सारे टॉपर मूणक अते पातड़ा नाल संबंधित ने। पूरे पंजाब तो लोगों ने प्रीख्या दी, पर जिहड़े टॉपर ने वो मूणक ते पातड़ा तो संबंधित ने। नायब तहसीलदार का टॉपर 2021 दे विच पटवारी अते क्लर्क के पेपर दे विचों फेल हो चुकिया। 2021 च उन्हें पेपर दिता सी, पटवारी दा ते क्लर्क का दोवां दे विचों फेल हो गया। प्रीख्या दौरान भाषा विभाग दी हदायतां दी शरेआम उलंघना की गई। ये प्रीख्यार्थियों का दावा सिर्फ अंग्रेजी भाषा दे विच ही ये पेपर लिया गया, जिहड़ा कि भाषा विभाग कहता कि पंजाबी दे विच भी होना चाहिए सी। उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट दे विच हुण रिट पा दी है इस पूरे मसले ते। और श्रोमणी अकाली दल ने भर्ती घपले की सीबीआई जांच की मांग की है। इस तो पहला सुखपाल सिंह खैरा वालों भी इस मसले में चुकया गया सी। इस तरह का भर्ती घपला पहला जम्मू कश्मीर दे विच हो चुका है। ये दावा श्रोमणी अकाली दल वालों किया जा रहा है। दरअसल पीपीएससी ने सारे ही इल्जामों को मुड्ढों नकार दिता है कि जिहड़े इल्जाम लाए जा रहे हैं उन्होंने कोई सिर पैर नहीं है, असीं इन्हां सारे इल्जामों को मुड्ढों नकारदे हां। दरअसल नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए जिहड़ा एग्जाम होया सी, इस एग्जाम दे विच जो टॉपर रहे ने उन्हां ते किंतु परंतु चुकया जा रहा है। सब तो पहला यह मसला कांग्रेस पार्टी के विधायक जिहड़े ने सुखपाल खैरा उन्होंने चुकया। उन्होंने दावा किया कि जिहड़े टॉपर ने, टॉपरां दे विचों बहुत सारे प्रख्यार्थी वो ने जिहड़े पहला पटवारी अते क्लर्क के एग्जाम दे चुके हैं और उन्हां चों फेल हो चुके हैं। क्योंकि जो पीपीएससी वालों एग्जाम लिया जाता वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होंदा है। यूपीएससी की तर्ज पर पीपीएससी वालों एग्जाम लिया जाता है जो कि बहुत ही मुश्किल पेपर होंदा है, जिसनूं सौखाई तरीके दे नाल पार करना आसान नहीं होंदा। पर वो प्रख्यार्थी जिहड़े पटवारी तो भी फेल हो गए एग्जाम दे विचों, जिहड़े क्लर्क चों भी फेल हो गए, वो नायब तहसीलदार एग्जाम दे विचों किवें टॉप करके ये सवाल उन्होंने चुकया। दूजा सवाल उन्होंने ये चुकया कि सारे ही टॉपर पातना ते मूणक दे किवें हो सकते हैं। पूरे पंजाब तो लोगों ने पेपर दिते, उन्हां सारिਆਂ दे टॉपर दे विच नाम नहीं आंदा, पर मूणक अते पातना जिले के प्रख्यार्थी ने जिहड़े वो टॉप ते किवें आंदे ने। वो कहंदे कि ये जिहड़ा इलाका है ये भगवंत मान ते खजाना मंत्री दे नाल जुड़िया होया इलाका है, इस करके शक की सूई घुमदी है। इस दे नाल ही ये भी कहा गया कि जिहड़े आम तौर पर पेपर हुंदे ने उत्थे सख्त पैरा हुंदा, उत्थे जैमर लगाए जांदे ने, पर इत्थे जैमर नहीं लगाए गए। जैमर ना लगाए जाने की अणहोंद दे विच ये बच्चे टॉप कर गए ने, यह दावा किया जा रहा है। चौथी गल यह भी की जा रही है कि जिहड़े बच्चों ने टॉप किया है उन्हां ते जे एलीगेशन लग रहे हैं तो वो बच्चे सामने आके दस क्यों नहीं रहे कि असी टॉप किवें कीता, कित्थों पढ़ाई की, किवें कीती, असी पटवारी के पेपर दे विचों किवें फेल हो गए या क्लर्क चों किवें फेल हो गए, नायब तहसीलदार के पेपर दे विचों किवें टॉप कर गए। ये कुछ इल्जाम ने जिहड़े ये लगाए जा रहे हैं। अज कुछ प्रख्यार्थी ने जिहड़े अमृतसर दे विच जिहड़े बिक्रम मजीठिया ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच वो भी शामिल रहे। सीधा अमृतसर चलते हैं समा ना गवा के, क्योंकि मुद्दा बड़ा गंभीर है। जिहड़े प्रख्यार्थी होंदे ने बड़ी मेहनत दे नाल खून पसीना वहा के अपने इम्तिहान की तैयारी करते हैं, पर जदों उन्होंने पता लगता है कि किसी तरह का कोई घोटाला होया, कोई ज्यादती हुई है,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮਨਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਫੇਲ, ਕਲਰਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਫੇਲ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਟੌਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो हरप्रीत, आम आदमी पार्टी वालों किए गए होरना वादे दे नाल एक वड्डा वादा किया गया सी भ्रिष्टाचार मुक्त पंजाब दा, पर अज सवाल चक्के जा रहे हैं प्रीखियार्थियों वालों। नायब तहसीलदार की पोस्ट लई कुल 78 पोस्टां सन, जिस दे विच 70,000 प्रीखियार्थियों वालों ये पेपर दिता गया सी, लिखती पेपर, इक्को एक लिखती पेपर। हालांकि हैरानी की गल है कि पटवारी की पोस्ट लई 2 पेपर ले जाते हैं, पर नायब तहसीलदार की क्लास 1 पोस्ट के लिए सिर्फ एक लिखती पेपर जो लिया गया, जिस ते अज सवाल चक्के जा रहे हैं। तुहाडे सवालों का जवाब असीं इन्हां प्रीखियार्थियों तो लवांगे। सब तो पहला गल करांगे सुनील नाल। सुनील, की दोष है तुहाडे? कुछ सवाल लोकां दे मनां च भी हो सकते हैं कि आखिर पेपर किन्ने नंबरां दा सी, नैगेटिव मार्किंग सी या नहीं, तो की जानकारी साडे साझी करो। चलो तुसीं पहलां पैटर्न की गल कीती है तां तुहानूं मैं समझाउणा पेपर दे विच की आया। पेपर सीगा कुछ, पेपर दे विच कुछ 120 क्वेश्चन सीगे जिहड़े तुसीं 2 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਸੀ। किन्ने नंबर दा पेपर सी? ਦੱਸਾਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 2.5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਪੇਪਰ 300 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੇ ਸੀਗੇ। 80 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਕੇ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੀਸੀਐਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫੈਸਟ ਸੀਸੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ 40 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 80 ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਜਨਿੰਗ ਮੈਥ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ UPSC ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 300 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/5 ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਭਗ 0.5 ਮਾਰਕਸ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਟੌਪਰ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ UPSC ਮੇਨਸ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 210 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 220 ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਤਾਂ 200 ਤੋਂ ਟੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲੰਬੀ ਛਲਾਂਗ 250 ਨੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 300 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਨੰਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ 84% ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਇੰਨੇ ਟਫੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਸਰ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਉਸ ਕੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ PSSB ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਥ ਰੀਜਨਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ GK ਆ ਰਹੀ ਹੈ, GK ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪੈਟਰਨ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਆ, ਬਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨਿੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਰ ਨੇ ਉਹ ਮੂਣਕ ਤੇ ਪਾਤਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ? ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਟੌਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਉਹ ਵੀ 19 ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 10-11 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਲੰਘ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੂਨਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂਨਕ ਤੇ ਪਾਤੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਫਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਫਾਕ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਛਲਾਂਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਬਾਕੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛਲਾਂਗ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਜਿਵੇਂ PSSB ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲਾਸਟ ਅਕਤੂਬਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 30% 40% ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਸ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ 40% ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪੇਪਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ? ਸਭ ਉਹਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 40 ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਸੀ ਯਾਰ, 120 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 120 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਮਾਰਕਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 120 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਟੌਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਲਵਿੰਦਰ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ? ਸਰ, ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣੇ ਪਏ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਟੌਪ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਸਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਹੋ ਸਕਦਾ, 40 ਹੋ ਸਕਦਾ, 50 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਓਵਰਆਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਜੌਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਤੇ ਏਜ ਉਮਰ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕੱਟੀ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਏਜ ਉਮਰ ਕੱਲੀ 28 ਸਾਲ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਦੀ ਹੱਦ ਜਰਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 37 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਕੁੱਲ 78 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 11 ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ 19 ਵੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰੀਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ? ਸਰ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਫੇਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਬਣਾ ਰਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਜਾਣ? ਇਹ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਸਰ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ, ਸਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਪਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਜੈਮਰ ਜੂਮਰ ਸਰ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜੈਮਰ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੈਮਰ ਕੋਈ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਪੀਟਰਪਲੈਸ ਵੀ ਜੈਮਰ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੇਪਰ ਲਈ ਜੈਮਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਰ ਨੇ ਉਹ ਟੌਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਤਲਾਂ ਤੇ ਮੂਣਕ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲਾ।
ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਟੌਪਰ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੋ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 29/8 ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, B ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ C ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ A ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਨੇਜਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਸਾਂਭਣਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗੀ। ਬਈ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਿਰਫ 40%, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ ਬੈਠਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ 80%। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 11 ਟੌਪਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ PPSC ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ SSB ਬੋਰਡ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਟੌਪਰ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ PPSC ਪੇਪਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕੋਈ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਨਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਖਿਆਰਥੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ PPSC ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PTC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਖਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਲਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬੜੇ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਰਸ ਨੇ ਉਤਲੇ 8 10 11 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਦ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਛੋਟੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਊਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਢੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੌਂਟ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਜੋ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ, ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਚੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜੈਮਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਾਊਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੈਮਰ, ਦੈਨ ਵਾਈ ਨਾਟ ਫॉर ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਇਟਸ ਮਚ ਬੈਟਰ ਟੈਸਟ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਖੁਦ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ UPSC ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਏਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਖਿੱਧ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਏਰੀਆ ਮੂਨਕ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਪਾਤੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, PPSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾਂ UPSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ PPSC ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ? ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ,
ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਰਿਬਟਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੇ, ਟੌਪਰਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੇ, ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੀ। ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੂਣਕ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ I have demanded a judicial inquiry and ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ 2 ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੈਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਔਰ ਆਪੇ ਨੋਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦਿਸ result is subject to the outcome of writ petitions. So ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫॉर ਅ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਫॉर ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਦਿਸ ਪੇਪਰ, ਫॉर ਸੈਟਿੰਗ ਨਿਊ ਡੇਟਸ, ਫॉर ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਦਿਸ ਪੇਪਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲਸੋ। ਚਲੋ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਹਿ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੀ? ਹਰ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ 2-4 ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੋ ਡੋਮਿਸਾਈਲ, ਔਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੇਪਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ਼ਨਲ, ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯਤਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਰਟੇਨਸ 100% ਵਰਕ ਪਰਟੇਨਸ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਜੈਮਰਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਟ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਰਿਟ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1984, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1984, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਸਰ? ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਾਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਕਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ NGO ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਗੋਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ 70,000 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਸਰ, ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਸਾਡੇ ਥੋਪੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ, PPSC ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ?
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਫਹੋਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੋਲਡ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਲੀਅਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਲੱਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੋਖਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਜੇ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇ, ਜੇ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੌਖਲੇ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ 646 ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰੁਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ 646 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਕਿ 2011 ਚ ਪੋਸਟ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਵੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਡਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੇਡਰ ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਡਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੀਟੀ ਟੀਚਰ 646 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?
ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਸਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮੈਡਮ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੀਤ ਏਅਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਬਣਦਾਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੀਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਚ ਆਈ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਆਇਆ, ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸੀਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਏਜ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਵਰ ਏਜ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ 2011 ਚ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰ। ਕੋਈ ਏਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਕੋਈ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ? 40 ਪਲੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2011 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ 2011 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਸਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਚ ਆ ਤੇ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਜੀ ਸੀਪੀ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ? ਸਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਸਰ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿੰਮੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੀਤ ਏਅਰ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਉਤਾਰਿਆ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਰ ਸਾਡੀ 12 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਸਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 646 ਪੀਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਹਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਪੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ, ਕਦੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾਗਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਦਾਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਆਓ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਾਂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਜਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ 640 ਪੀਟੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਜਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ 11 ਸਾਲ 2011 ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਰ, 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਅਸੀਂ 12ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਪੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਪੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ? ਹਾਂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਏ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਕੋਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪੀਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਰ ਉਹ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 7 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਿੱਪੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਆਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਉਣ, ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਤਾਪ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।